Hello everyone, welcome back to নার্সিং সমাচার ইউটিউব চ্যানেল। নার্সিং সমাচার ইউটিউব চ্যানেলে সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। Today the topic of discussion in this video is previous year CBT question. আজকের এই ভিডিওতে আলোচনার বিষয় হচ্ছে প্রিভিয়াস ইয়ারের কিছু সিবিটি কোশ্চেন নিয়ে। Anatomy and physiology. Question number 1. Which of the following structures is present in both prokaryotic and eukaryotic cells? প্রথম কোশ্চেন হচ্ছে যে নিচের কোন গঠনটি প্রোক্যারিওটিক এবং ইউক্যারিওটিক উভয় কোষেই উপস্থিত থাকে? অপশন নাম্বার 1 মাইটোকন্ড্রিয়া, অপশন নাম্বার 2 নিউক্লিয়াস, অপশন নাম্বার 3 রাইবোসোমস, অপশন নাম্বার 4 chloroplast. So the right answer is ribosome. Question number 2. Which of the following cranial nerve problems will be most likely noted in a patient who has difficulty shrugging their shoulders? 2 নম্বর কোশ্চেন, যে রোগীর কান ঝাঁকাতে অসুবিধা হচ্ছে তার নিচের কোন ক্রেনিয়াল নার্ভের সমস্যা হওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি? অপশন 1 ট্রাইজেমিনাল নার্ভ, অপশন 2 ভেস্টিবুকোক্লিয়ার নার্ভ, অপশন 3 গ্লোসোফ্যারিঞ্জিয়াল নার্ভ, অপশন 4 স্পাইনাল অ্যাক্সেসরি নার্ভ. So the right answer is spinal accessory nerve. Question number 3. Which type of tissue is specialized to perform protective, absorptive and secretory functions in the human body? মানবদেহে কোন ধরনের টিস্যু সুরক্ষা, শোষণ এবং ক্ষরণের কাজ করার জন্য বিশেষায়িত? অপশন নাম্বার 1 কানেকটিভ টিস্যু, অপশন নাম্বার 2 মাসকুলার টিস্যু, অপশন নাম্বার 3 এপিথেলিয়াল টিস্যু, অপশন নাম্বার 4 নার্ভাস টিস্যু। অপশন নাম্বার 1 কানেকটিভ টিস্যু বা যোজক টিস্যু, অপশন নাম্বার 2 মাসকুলার টিস্যু বা পেশি টিস্যু, অপশন নাম্বার 3 এপিথেলিয়াল টিস্যু বা আবরণী টিস্যু, অপশন নাম্বার 4 নার্ভাস টিস্যু বা স্নায়ুর টিস্যু। So the right answer is epithelial tissue বা আবরণী টিস্যু। Question number 4. What is the location of the Thibesian valve in the heart? হৃৎপিণ্ডে থিবেসিয়ান ভালভের অবস্থান কোথায়? অপশন নাম্বার 1 ওপেনিং অফ দ্য ইনফিরিয়র ভেনা কাভা ইনটু দ্য লেফট আর্টেরিয়াম, অপশন নাম্বার 2 ওপেনিং অফ দ্য সুপিরিয়র ভেনা কাভা ইনটু দ্য রাইট আর্টেরিয়াম, অপশন নাম্বার 3 ওপেনিং অফ দ্য পালমোনারি ভেন ইনটু দ্য লেফট আর্টেরিয়াম, অপশন নাম্বার 4 ওপেনিং অফ দ্য coronary sinus into the right. So the right answer is option number 4 opening of the coronary sinus into the right. Question number 5. A nurse is conducting a health education session on reproductive health for women. Which of the following advice would be most appropriate to promote reproductive health? একজন নার্স মহিলাদের প্রজনন স্বাস্থ্য নিয়ে স্বাস্থ্য শিক্ষা সেশন করেছেন। প্রজনন স্বাস্থ্যের প্রচারের জন্য নিচের কোন পরামর্শটি সবচেয়ে উপযুক্ত? অপশন নাম্বার 1 instruct women to change sanitary napkins only twice daily during menstruation, option number 2 recommended routine vaginal touching or use of intimate hygiene sprays,
Option number 3. Advise sexual active women aged 25 to 60 years to undergo regular pap smear screening. Option number 4. Encourage sexual intercourse during menstruation to maintain intimacy. So the right answer is option number 3. Advise sexual active women aged 25 to 60 years to undergo regular pap smear screening. Question number 6. Microbiology question number 6. Who introduced hand washing with chlorinated lime solution technique to prevent the spread of infection in the mid-19th century? 19 শতকের মাঝামাঝি ক্লোরিনেটেড লাইম দ্রবণ দিয়ে হাত ধোয়ার কৌশল যে সংক্রমণ রোধ চালু করেছিলেন? অপশন নাম্বার 1 জোসেফ লিস্টার, অপশন নাম্বার 2 ইগনাজ সেমেলওয়েলস, অপশন নাম্বার 3 অ্যান্টনি লিভেনহুক, অপশন নাম্বার 4 লুই পাস্তুর. So the right answer is option number 2 ইগনাজ সেমেলওয়েলস, যাকে আমরা ফাদার অফ হ্যান্ড হাইজিন বলে চিনি. Question number 7. The specialized branch of biology known as myology is. Question number 7 হচ্ছে জীববিদ্যা যে বিশেষ শাখাকে মাইকোলজি বলা হয় তা হলো. অপশন নাম্বার 1 দ্য স্টাডি অফ ব্যাকটেরিয়া অ্যান্ড সিঙ্গেল সেলড অর্গানিজম, অপশন নাম্বার 2 দ্য স্টাডি অফ viruses and their effects on host cell, option number 3 the study of fungi including yeast, molds and mushrooms, option number 4 the study of microscopic algae and marine life. So the right answer is option number 3. The study of fungi including yeast, molds and mushrooms. Question number 8. Match the hypersensitivity reaction in column A with its corresponding common name in column B. Option 1 type A, option 2 type B, type C and type D. এই কোশ্চেনের উত্তরটি আপনারা কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করুন. Question number 9. Which of the following is an ancient culinary practice to preserve food such as mango and lime? আম এবং লেবুর মতো খাবার সংরক্ষণের জন্য নিচের কোনটি একটি প্রাচীন রন্ধন প্রণালী? 9 নম্বর কোশ্চেনে বলতে চাইছে যে আম ও লেবুর মতো খাবার সংরক্ষণের জন্য নিচের কোনটি একটি প্রাচীন রন্ধন প্রণালী? অপশন নাম্বার 1 পিকলিং, অপশন নাম্বার 2 বেকিং, অপশন নাম্বার 3 গ্রাইন্ডিং, অপশন নাম্বার 4 পাস্তুরাইজিং. So the right answer is pickling. Question number 10. Which of the following methods of heat transfer is mainly responsible for the cooking of food in a microwave oven? 10 নম্বর কোশ্চেন মাইক্রোওয়েভ ওভেনে খাবার রান্নার জন্য নিচের কোন তাপ
স্থানান্তর পদ্ধতিতে প্রধানত দায়ী? অপশন নাম্বার 1 কনভেকশন বা পরিচলন। অপশন নাম্বার 1 হচ্ছে কনভেকশন বা পরিচালন। অপশন নাম্বার 2 কন্ডাকশন। অপশন নাম্বার 2 কন্ডাকশন বা পরিবহন। অপশন নাম্বার 3 রেডিয়েশন বা বিকিরণ। অপশন নাম্বার 4 ইন্ডাকশন বা আবেশ। So the right answer is option number 3 radiation. Question number 11. Which of the following food is incorrectly matched with East origin? 11 নম্বর কোশ্চেন, নিচের কোন খাবারটি তার উৎসের সাথে ভুলভাবে মেলানো হয়েছে? অপশন নাম্বার 1 জেলাটিন বা অ্যানিমেল অরিজিন। অপশন নাম্বার 2 আগার আগার প্লান্ট অরিজিন। অপশন নাম্বার 3 হানি অ্যানিমেল অরিজিন। অপশন নাম্বার 4 ইজ মিনারেল অরিজিন। অপশন নাম্বার 1 হচ্ছে জেলাটিন বা প্রাণীজ উৎস। অপশন নাম্বার 3 আগার আগার বা উদ্ভিদ উৎস। অপশন নাম্বার 3 মধু বা প্রাণীজ উৎস। অপশন নাম্বার 4 ইস্ট বা খনিজ উৎস। সো দ্য রাইট অ্যান্সার ইজ ইস্ট বা মিনারেল অর্গান। ইস্ট হচ্ছে খনিজ উৎস, ইস্ট বা মিনারেল অর্গান, ইস্ট খনিজ উৎস। ইস্ট আসলে ছত্রাক, এটি জীবজ উৎস। সো দ্য রাইট অ্যান্সার ইজ ইস্ট মিনারেল অর্গান। ফার্স্ট এড ম্যানেজমেন্ট, ফার্স্ট এড ইমার্জেন্সি অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট, সিপিআর। Question number 12. Which of the following phases of the disaster management cycle include activities like search and rescue and providing immediate medical care? 12 নম্বর কোশ্চেন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা চক্রের কোন পর্যায়ে অনুসন্ধান ও উদ্ধার এবং তাৎক্ষণিক চিকিৎসা প্রদানের মতো কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত থাকে? অপশন নাম্বার 1 ডিজাস্টার রিকভারি বা দুর্যোগ পুনরুদ্ধার। অপশন নাম্বার 2 ডিজাস্টার প্রিপেয়ারনেস বা দুর্যোগের প্রস্তুতি। অপশন নাম্বার 3 ডিজাস্টার রেসপন্স বা দুর্যোগের প্রতিক্রিয়া। অপশন নাম্বার 4 ডিজাস্টার মিটিগেশন বা দুর্যোগের প্রশমন। সো দ্য রাইট অ্যান্সার ইজ অপশন নাম্বার 3 ডিজাস্টার রেসপন্স বা দুর্যোগের প্রতিক্রিয়া। Question number 13. A student is found in her hostel room after ingesting 10 sleeping pills. What is the most appropriate first aid action? একজন ছাত্রীকে তার হোস্টেল রুমে 10টি ঘুমের ঔষধ খাওয়ার পরে পাওয়া গেছে। সবচেয়ে উপযুক্ত প্রাথমিক চিকিৎসার পদক্ষেপ কি? অপশন 1 অফার ফুড টু স্লো ড্রাগ অ্যাবজর্বেশন। Option 2 give milk as an antidote. Option 3 include vomiting to remove the pills. Option 4 arrange immediate transfer to the nearest hospital. So the right answer is arrange immediate transfer to the nearest hospital. Question number 14. A 45-year-old farmer present to your emergency department with progressive shortness of breath, excessive salivation, tearing, and muscle twitching, which began after he was sparing crops. He is agitated and complaining of abdominal cramps and blurred vision. What may be the probable diagnosis
of the present. Option number 1, agar phosphorus poisoning. Option number 2, opioid poisoning. Option number 3, lead poisoning. Option number 4, acetaminophen poisoning. 45 নম্বর কোশ্চেন হচ্ছে যে 14 নম্বর কোশ্চেন হচ্ছে যে 45 বছর বয়সী একজন কৃষক ফসলে স্প্রে করার পরে প্রগতিশীল শ্বাসকষ্ট, অত্যাধিক লালা, জল পড়া এবং পেশিতে খিঁচুনি নিয়ে আপনার জরুরি বিভাগে আসেন। তিনি উত্তেজিত এবং পেট মোচড় এবং ঝাপসা দৃষ্টির অভিযোগ করছেন। রোগীর সম্ভাব্য রোগ নির্ণয় কি হতে পারে? অপশন নাম্বার 1, আগার ফসফরাস বিষক্রিয়া। অপশন নাম্বার 2, অপিওয়েড বিষক্রিয়া। অপশন নাম্বার 3, লিড পয়জনিং বা সীসা বিষক্রিয়া। অপশন নাম্বার 4, অ্যাসিটামিনোফেন বিষক্রিয়া। So the right answer is option number 1, agar phosphorus poisoning, organ phosphorus poisoning. Thank you. নার্সিং সমাচার ইউটিউব চ্যানেলে see you again in next video. আর ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। ধন্যবাদ।